परम प्रभु श्री अरविंदो दिव्य जननी श्रीमा उपस्थित समस्त दिव्य कृपा अभिप्सु अपा भाई मान को प्रणाम। आलोच्य विषय वस्तु पथर पथिक द पाथ ऑफ योगा। द पाथ ऑफ योगा आज संध्यार आज आलोच्य विषय वस्तु बहुत मार्मिक विषय। तेणु एथिरे अंतत कहीं मार्मिक कहूचे एथिरे एमिति किसी जिनस आलोचना हबो जहा कि अंतत जानिबा निहाती दरकार। जोग करिबा पय हमें बाहरी पडुछु, समस्त तो आसुना अंतत किछि लोक बाहरी जाउछु। आपण बारंबार जतबेले प्राय तो सबुदिन ओडिसा रे कोनोसी ना कोनोसी जगह रे प्राय देखा होउचंती। गोटे जिनस पचरा जाउची जतबेले आपण माने उत्तर दउचंती कोन ना लोक कमी जाउचंती, आसु नाहंती, एबे आमे सब बुढ़ा ही गलोनी कोन करिवु, सांग लोक चली गलेनी, सो एंड सो अनेक प्रश्न आपनक पाखरु आसुछि। तो आमे जे प्रश्न रे किछिटा आमे आज उत्तर पाइया को सब तो पाइबा नै, किछिटा आज उत्तर पाइया को जे एक्चुअली प्रॉब्लम कोन ये जो रास्ता रे चली जो रास्ता देखा जाउनी पादटा पडुची उठुची कुआडे जाउची कोन करूची आमे जानि ना, यात्रा करूछु कि नै आमे जानि ना, केते बाट गलुनी ता कहि परिबोनी, केते बाट आसिलुनी मध्ये ता कहि परिबो नै, केउ जगह रे रहि जाइछु तार मध्ये किछि निर्दिष्ट किछि सीमा रेखा नाही, केही कहि परिबेने कोउठी आमे अटकी जाइछु। मां को धरि करी चलीछु एही भलिया जिंस पचारिले मध्ये अनेक लोकक भितर गोटे संदेह आसीबो, सतरे आमे मां संगे को चलीछि तो ना चलीला भलिया प्रतीयमान होउची, मु चली नाही मु एमती सोई पडिछि कोन होउची, एमिति अनेक प्रश्न आपनक पाखु आसे। तेणु आज अंतत आमे किछिटा चेष्टा करिबा, प्रयास करिबा ता भितर को जिबा पई रास्ता कोन, ये जोगर रास्ता केमिति, आउ जगार समस्याटा कोन, रास्ताटा कुआड को रंबीची, बाटरे अटकी जाउछु केमिति, काहेकि पहुंचीबार संभावना केते, विपद केउठु आसुची, केमिति को ओवरकम करिबा, एमिति अनेक अछि। अंतत तादुर किछि बाट आमे जिबा पे चेष्टा करिबा। दैट इज व्हाट द इश्यू। गोटे छोटिया कथारु आपन को आरंभ करूची। गोटे लोक बाहरी थिला कुतुब मीनार देखिया पे, कुतुब मीनार दिल्ली रे अछि। से ट्रेन चढ़ी करे जाई करे पहुंचू बाय द वे जानी पारला नहीं, सकाळु सकाळु गृह डीप निदरे सोईची, कहार रेडियो रो गोटे बाहरी आसेला ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली, ट्रेन टा छाड़ीबा को जाउथला। हठात से जानला बोते दिल्ली चली गला, कोन गला ओले पड़ला, डेई पड़ला, जिनस पत्र गोटे ट्रेन रे रही जाई चली गला, पिंधा शर्ट पैंट मध्ये पाखरे नाही। तेणु ओल्हे पड़ी सारा बेले गांधी पैसा नाही, गंजी खंडे गामुछा खंडे पिंधिची ताथरे बुलिला, बुली खोजुची किताब कुतुब मीनार, एमिति खोजु 7 दिन आने खाइबा नाही पीवा नाही, बुलुची बुली गोटे क्रिमेटोरी ग्राउंड गोटे श्मशान भीतर को पसी गला, कहला एइटा बोधे कुतुब मीनार आउ, तेणु एइठी मु पाइजिबी जहा खोजुची पाइजिबी कुतुब मीनार, एइठी पाइजिबी सब खोजिला, एमुंड सेमुंड बुलिला, सब लेखा आइतला ताको पढिला, किंतु कोउठी किछि मिलला नै। क्लांत होई गलानी, 7 दिन आने उपास हेलानी, बाट देखा जाउनी। तेणु एमिति बुलु हठात देखिला, काहा को पचारिबो क्रिमेटोरी ग्राउंड भीतर किए अछि, हठात देखिला सेही भला गोटा लोक आर पटु आसुची, से भी कोन गोटा खोजुची। हम खुशी लागला, कहला जाउची पचार देबी। मेरा दिल का पता तुझे किसी ने दिया क्या, तू भी अकेली थी मेरी तरह। ये भी खोजुची, सी भी खोजुची। खोजिबार नाम होची जीवन। लाइफ वाज ए क्वेस्ट बट फाइंडिंग नेवर केम। जीवन सारा आपण माने खोजी चली चंती किंतु मिलू नाही। लाइफ वाज ए क्वेस्ट, संधान चलीथिला, चलीची चालुथिबो, बट फाइंडिंग नेवर केम, केबे भी मते किछि मिलु पारुनी, तथापि मते यात्रा चलीची। तेणु लोकटी जाई करे पहुंचला, नै करे पहुंची ताको पचारुची, बाबू से अनेला ताको कोन, कहला आज्ञा एटी 7 दिन हैला खोजी के मु बुली के कुतुब मीनार खोजुची, कुतुब मीनार पाउनी, मते कहि देबे कि कुतुब मीनार टा कोउठी। से लोकटा चाहिला, आगंतुक जो नुआ लोकटा से फुटो खोजी आसुतला चाहिला, कहला कोन कहउछु ना 7 दिन हैला खोजुची, मु कुतुब मीनार पाउची, मते पाउ नाही, मते कुतुब मीनार रो बाट दे बतै दउ। से बुली के ता गाल रे ढो के उडा चपड़ा पकेला, 3 पाते हुंची गला, 4 राउंड बुली गला। साष्टंग हिसाब लापर पचाला, कहला आज्ञा मोर एटी भूल कइला, व्हाट फॉल्ट आई हैव, कोन मोर भूल हे गला, मु पचारुची 7 दिन हेलानी खोजुची पाउनी, सर्वहरा हाई करे बुलुची,
କୁତବ ମିନାର ଖୋଜିକି ପାଉଛି, ତୁ ପଚାରିଲି ବାଟଟା କହିଦେ, ତୁ ବାଟଟା ନ ଦେଖି ତମେ ମାରିଲୁ କାହିଁକି? ନା କାହିଁକି ମାରିଲି ଜାଣିପାରିଲୁ? ନା ନା ନାଇଁ, ଆରେ ବୁଧୁ ତୁ ତ 7 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଛୁ ପାଉନ, ମୁଁ ଏଠି 21 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଛି ପାଉନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମାରିଲି। ଏଇ ହଉଛି ଜୀବନର ସତ୍ୟ, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପାଉନା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରାସ୍ତା କୁଆଡେ ପଡିଛି, ରାସ୍ତାଟା କେମିତିକା? ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପଡେ, ଗୋଟେ ହଉଛି ପାଥ, ଗୋଟେ ହଉଛି ୱେ, WAY, ପାଥ ୱେ। ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରି ଉପରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଣ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ପାଥ ସମାନ, ରାସ୍ତା ହଉଛି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଯୋଉ ରାସ୍ତା, ୱେ ଅଫ ଫଲୋଇଂ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା ନୁହେଁ। ଭଲ କରି ଜାଣନ୍ତୁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଫର ୟୁ। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇକରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଏ ଗୋଟେ ଅଧିକ ଜାଣିଛି ତେଣୁ ଗୁରୁ ବୋଲିକରି ଭାବିକି ଆମେ ତା ପଛରେ ଗୋଡଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଷ୍ଟ୍ରେଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉମାନେ ଯେତେ ଆଡଭାନ୍ସଡ ହଉନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତୁମର ବଡ ଭାଇ, ଅଗ୍ରଦୂତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୁରୁ ବୋଲିକରି ଗ୍ରହଣ କରନି। ଆପଣଙ୍କର ଦିଶାରୀ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଛାଡି ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲେଖା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅରିଜିନାଲ ଲିଟରେଚର ପଢନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥା ବୁଝଉଛନ୍ତି, ଅଲ୍ ଦ ପାଥ ଇଜ କମନ ଟୁ ଅଲ୍, ରାସ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ, ଡିଭାଇନ ଇଜ ଦ ଗୋଲ, ରାସ୍ତା ଯିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ହଉଛି କଣ, ୱେ ଅଫ ଫଲୋଇଂ ଇଟ୍, ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଫଲୋ କରିବାର ରାସ୍ତା ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। କାହିଁକି? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ କାହିଁକି ୱେ ଅଫ ଫଲୋଇଂ କାହିଁକି ଅଲଗା ଅଲଗା ହଉଛି? ତାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ନେଚର ଆଉ ପର୍ସନାଲିଟି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ନେଚର ଆଉ ପର୍ସନାଲିଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପର୍ସନାଲିଟି ଆଉ ନେଚର ସମସ୍ତଙ୍କର, ମୋର ଯାହା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯାହା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ତାହା ନୁହେଁ। ଅତଏବ ଆମେ ଧରି ନେବା ନାହିଁ ଯେ କମନ ବାଟ ଅଛି ବୋଲିକରି ଜଣକୁ ଫଲୋ କରିକି ଚାଲିଯିବା, ଫସିଯିବେ। ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ହବ ତାକୁ କେବଳ ଆପଣେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଫସିଯିବାର ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେତେବେଳକୁ ତମେ କାନ୍ଦୁଥିବା, ଯାଇପାରୁନଥିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 5th ଷ୍ଟେପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, 5th ଷ୍ଟେପରେ ଯାଉଛନ୍ତି। 5th ଷ୍ଟେପ ମାନେ ଉପରକୁ ଇଭଲ୍ୟୁସନରେ 5ମ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସାଧନାର 5ମ ପାହାଚରେ ଗୋଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝେଇଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ପାଦରୁ ଦ୍ୱିତୀୟକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରୁ ତୃତୀୟକୁ, ତୃତୀୟରୁ ଚତୁର୍ଥକୁ, ଚତୁର୍ଥରୁ ପଞ୍ଚମକୁ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କନଫର୍ମ କରିକି ଯିବେ। ନା କଣ? ନା ଯୋଉ ପାଦଟା ଛାଡିଲେ, ପ୍ରଥମ ପାଦଟା ଛାଡି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ କଂକ୍ରିଟାଇଜ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ହାପାଜାରଲି ଯାଆନ୍ତୁନି। ଯଦି ମା ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନର୍ମାଲ ପ୍ରୋସେସରେ, ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସେଣ୍ଡ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ପାଦକୁ କଂକ୍ରିଟାଇଜ କରନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ ପାଦକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦକୁ କଂକ୍ରିଟାଇଜ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଏକ ଅଜଣା ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗିଗଲେ କଣ ହବ? ନା ତଳେ ପଡିକରି ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିବା ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତଳକୁ ଯିବା ସବୁଠାରୁ ସହଜ, ଉପରକୁ ଯିବା ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟ। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମାଉଣ୍ଟେନ ପାଥ ଲିଡ୍ସ ଇନ ଟୁ ୱେଜ୍। ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ଦୁଇ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ହଉଛି କୁଆଡେ ଅପୱାର୍ଡ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଡାଉନୱାର୍ଡ। ତେଣୁ ମଝିରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛନ୍ତି, ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ ଚଏସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପେରେଟିଭ। ତୁମ ଆଗରେ କେବଳ ରାସ୍ତା ଦୁଇଟା ଅଛି, ତୁମକୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିବ। କୋଉଟା ବାଛିବାକୁ ପଡିବ? ନା ଟ୍ରୁଥ ଅର ଫଲସୁଡ। କଣ ହଉଛନ୍ତି, ସରି, ଅପୱାର୍ଡ ଅର ଡାଉନୱାର୍ଡ, ଉପରକୁ ଯାଅ ନହେଲେ ତଳକୁ ଯାଅ। ଏଠି ସେମିତି କହିଲେ, ମେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ ଚଏସ୍ ଇଜ ଇମ୍ପେରେଟିଭ। ତୁମ ଆଗରେ ରାସ୍ତା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦିଟାରୁ ଗୋଟେ ବାଛିବ, ଟ୍ରୁଥ ଅର ଆବିସ୍। ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟକୁ ବାଛ, ନହେଲେ ରସାତଳକୁ ବାଛ। ମଝିଆ ମଝି ଯଦି ଠିଆ ହେଇଯିବାର ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ଭୁଲ କରୁଛ, ସେଠିକି ଯାଅ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ପାଥକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ମା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଭାରି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିଟାରୁ ମଝିଆ ମଝି ରହିପାରିବ ନା, ମଝିରେ ରହିଲେ ସମୟର ପ୍ରକୋପ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚଢିଯିବ। ଆପଣ ତାକୁ କଣ କରିବେ? ବାଟ କେବେ ଫପାଡି ଦେବେ, ଚଢି ଯାଇକି ଚାଲିଯିବେ। ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରୁଥ ଅର ଆବିସ୍, ଅପୱାର୍ଡ ଆଉ ଡାଉନୱାର୍ଡ, ଏ ଯୋଉ ଦିଟା ମେସେଜ ସାରିଲା ପରେ ମା ପାଥ ଅଫ ଦ ଯୋଗରେ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଇଫ ଇଜ ଏ ପରପେଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି ବିଟୱିନ ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଫଲସୁଡ। ଦିଟା ଭିତରେ, ଏପଟକୁ ଯାଅ ନହେଲେ ସେପଟକୁ ଯାଅ, ମଝିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ପରପେଚୁଆଲ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଶାଶ୍ୱତ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, ଏମିତି ଚାଲିଥିବ। ସତ୍ୟ ଏବଂ କିମ୍ବା ମିଛ, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାର୍କନେସ୍, ଆଲୁଅ ଏବଂ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରୋଗ୍ରେସନ ଆଣ୍ଡ ରିଗ୍ରେସନ, ଉତ୍ଥାନ କଣ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ଦୁର୍ଗତି, ପଛକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ଯିବେ କି ପଛକୁ ଯିବେ, ଆସେଣ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ ଏ ହାଇଟ୍, ଉପରକୁ ଚଢିବେ, ଉତ୍ତରଣ ହେଇକି ଯିବ, କିମ୍ବା ଫଲ ଇନଟୁ ଦ ଆବିସ୍, କିମ୍ବା ନର୍କକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଆରି ଭିତରେ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ପ୍ରଥମେ କହୁଛି କଣ? ଟ୍ରୁଥ ଆଣ୍ଡ ଫଲସୁଡ,
light and darkness, progression and regression, ascent towards a height or a regress कौन होची ना fall into the pit तापर कहउचंती किंतु आपन के पाखरे स्वाधीनता अछि मा सेठी आपन को स्वाधीनता देचनी प्रभु आपन को स्वाधीनता दोचनी it is for each one to choose freely तो दुईटा जाकर को रास्ता को आपण बाछिबे आपण को ऊपर छाडी दिया जाई मा आपण को कई बाध्य करू नाती कारण जोगरे कोनोसी बाध्य करा जायनी काहा को दिया जाउ नाही तेणु सेत भाई कोन करूची करूचन ना देई दोचंती तेणु तापर गोटे जिंस कहउचंती अच्छा समस्ते सबु बेले बाछंती ना बेले बेले बाछंती भाबंतु कहीं समस्ते तो सब गोटे बेले बेले आपण आसिक कंप्लेन करिवे 80 वर्ष रे आसिक पहुंचली कहीं 8 वर्ष रे कहीं न आसिली एमती अनेक जिनस कहबे मु एठी 5 वर्ष सेठी 3 वर्ष सेठी 2 वर्ष एमती रही लास्ट को आसिली मु भी जाने ना से एठी भी केते वर्ष रहिबे किंतु से जहा होय आसीचंती छणो ताकू मा बुझौचंती इन ईच वन्स लाइफ व्हेन मोमेंट कम्स प्रत्येकंकर जीवन रे गोटे समय आसिक पहुंचे व्हेन ही हैज टू चूज बिटवीन द पाथ एंड द मॉडल तेणु से देखिबो ताकू बाछिबो दुईटा रास्ता भीतर मु कोउटा बाछिबी पाथ योगिक पाथ दैट इज लीडिंग टू द डिवाइन मॉडल कंफ्यूजन भीतर रही बी वाइल्डरनेस भीतर रही एपटू जीबी सेपटू जीबी एपटू जीबी ताकू मध्ये मा कहिसंती दुई एग्रीमेंट करते आपण माने समस्कार भाव रे बुझंती कोन कहंती ना दुई नाबरे गुण दे माने मझी नई रे प्राण जाई ए जो जिनस कहउछनी मा ताको मध्ये सब भल गीत सही कथा को मा ताको लैंग्वेज रे बुझैछन ताको लैंग्वेज रे बुझैछंती कोन कहउछंती ना दुईटा जांक डंगा रे जदी आपण दुई पटरे गुड़ देई के जिवे डंगाटा जे पर्यंत बैलेंस हेइ के जाइथबो से पर्यंत आपण ठीक ठाक थिबे किंतु नदी रे भौंडी भीतर गले सुओ भीतर चलिले बैलेंस हेइ के सब दिन जीवो एक कथा चिंता करंतुनी ता द्वारा कोन हबो नदी भीतर पड़ी हम फाड़ी जिवे जरासंध भला दिफाळ हेइ जिवे तेनु एथि पय कोन कहउछंती चॉइस दिया है जाईची बिटवीन द पाथ बाछिबो किंबा सेकंड पाथ कोन हो जो मॉडल करि जिवो तेणु किंतु यू पुट तापर कहउछंती किंतु गोटे जिनस करि परिबोनी गोटे पाद गोटे पट रखितो आर पादटा कोन करबो ना से पट रखितो गोटे पाद से पट गोटे पाद रखिबो नाही जदी तुमे कोन करूछ करिबा को चेष्टा करूछ यू विल टर्न इनटू पीसेस मु तो आपन को प्रथम रे कहितली माने दया भाव थाई पारे कोन तळु खसी पड़िबो हैला पहरी पारे जिबी कि कोन करिवि किंतु मार्ट स्ट्रेट कहितले चिरी हेइ जिवो दिखंड हेइ जिवो खंड खंड हेइ जिवो तापर बदलसी आप आसिक पहुंचीबो जदी केही न बाछिला भाबी देखंतु ठीक अछि तमर इच्छा अछि जाओ मु जिबि नाही मु जदी के न बाजिला सेही भला लोकन पांगर पई कोन हुए लोक मध्य मा बुझौजती ए हार्ट दैट डज नॉट चूज जिए तो प्रथम रे कहिले बाछि करे नियो कोन बाछिबु ना दुईटार गोटाए किछि लोक अछंती जाउचंती जानि नांती एक पादरे एपटरे गोटे सेपटरे गोटे चिड़ी हेके टर्न टू पीसेस किछि लोक कहजन मोर जम्मा जिबि नाही मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन नो स्टडी नो कंफ्यूजन नेचुरली आपण कहिबे सामने तो बसी ना नल कहि थांते मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन जते अधिक पड़ी कंफ्यूजन सेते बारिबो लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन जते कम पड़ी सेते कंफ्यूजन कम बारिबो तेणु काई कादुआ को जीबी गोड़ धोइबी ना रहे के बांस ना बाजे की बांसुरी नो स्टडी नो कंफ्यूजन किछि लोक एई बेला चालाकिया लोक निजु को निजे चालाकिया लोक बोधुतिया लोक कोन करिवे ए हार्ट दैट डज नॉट चूज जो हार्ट ता जीवा को चाहिबनी किबा बाछिबो नाही से कोन करिवो ये जे हार्ट दैट विल डाई किछि नाही मास्टर किंतु एते दया करी करी हमको माने ये करिसन बुझौचंती गेलो करी जति न हबो गालो चिपिबा पति तो अन्य किछि रास्ता नाही त गालो चिपिया बोले अदरवाइज हार्ट विल डाई जो हार्ट ता चूज करिवो ना कि चूज करि परिबो नाही परंग बासी के भगवान को पर दे दियो सिए बाछंतु किंतु जे न बाछिबो दैट विल डाई तापर कहउचंती you take up the spiritual path only when you feel it कोन होजन you can do it or do anything otherwise ओटे लोक पचरा छ तू काहे के पाथ रा बाछिलु सपोज जण को पचरा जीवो बाबू रे तू ये रास्ताटा काहे के बाछिलु ना मु कोन बाछिची ना कोन करिछि ना मते डाकिला पार्टिसिपेंट चल जीवा पंडिचेरी मु बुलिया को पळेली आसी के पहुंची गोटा पार्टिसिपेंट खोलली तोर पार्टिसिपेंट कोन मु तो जानिनी तेनु मु गोटा खोल देली आ जी खोली से पळेबो के एठी गोटा प्रश्न आसी के पहुंचे बाबू ना कोन से माने को लोक माने एथरे रही जिवे चलीबे आ को लोक माने एथरो चली जिवे रहिबे नाही चली जिवे किए रहिबे किए न रहिबे व्हाट इज द डिफरेंस माता को बुझौचंती कोजन एई भला जदी जिंस थिबो ताले आपण जानिबे जे किसे माने रहिबे नले अन्य माने चली जिवे संभावना अछि ना केमिति त जतो बेला आपण आसीले ये रास्ता को ये जो योगिक पाथ को आसीले इंटीग्रल पाथ मेथड को आसीले सेतो बेला आपण पाखरे दीटा ऑप्शन थाए आसीबा लोक पाखरे दीटा ऑप्शन थाए कोन होची प्रथम ऑप्शन हैव यू गॉट द इनर कॉल मन रखंतु
ଆପଣ ତ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲି ସାରିଲେଣି, ମେ ନଟ୍ ବି ମୁଁ ଯୋଉ ଯାହା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ହାଭ୍ ୟୁ ଗଟ୍ ଦ ଇନର କଲ୍? ଭିତରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ? କହିପାରିବିନି। ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ, ହାଭ୍ ୟୁ ଫେଲ୍ଡ ଦ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ନେସେସିଟି? ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ମୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା। କଟକ ଯିବି ବୋଲି ବସ୍ ଧରିଛି, ଟ୍ରେନ ଧରିଛି, ଠିକ ଅଛି ଆସୁଛୁ। ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଛି ବୋଲି ଟ୍ରେନ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଉଛି, ଫାଇନ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଅଜଣା ମୂଲକରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅମଡ଼ା ବାଟ, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅଜଣା ମୂଲକକୁ ଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଗଲାବେଳକୁ ତ କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛୁ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଥ, ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲାଇଜ ହେବି, ସୁପରମ୍ୟାନ ହେବି, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ହବ, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଆସିବ, ପରଫେକ୍ସନ ଆସିବ, ଇଏ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଥ ବାଛିଥିଲୁ ନା ନାଇଁ? ଏମିତି କଣ ନା ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲିଛି, ଆସୁ ଆସୁ ଆସିଛି, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଖୁସି, ଆଉ ରହିପାରନ୍ତି ନ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତିକି ବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କଣ କରିବ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପାଥକୁ ଆସେ କିଏ, କେତେବେଳେ ଆସେ? ମା ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ, you take up the spiritual path, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାନ୍ତି କେତେବେଳେ, only when you feel you can't do otherwise, ୟା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଗତିସ୍ତମ ତ୍ୱମେକା ଭବାନୀ। ଯେତେବେଳେ ଭାବିବ ଏଇଟା ମୋର ଦରକାର, ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା ତୁମେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଛାଡନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆସିବା, ପାଥ କଣ, ୱେ କଣ, ଆମେ କେମିତି କଣ ଯିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ କହିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏ ରାସ୍ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଛନ୍ତି? ହଁ, ଅନେକ ଯୁଗରୁ ଆସିଲେଣି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଗାଈ ଯିବେ ଥିବେ ଯିଏକି 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଫାଇନ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବେ, ଆପଣ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଆକୁ ଜଣେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି ନା ନାହିଁ? ମା ତ କହିଲେ, ତୁ ଯୋଗ କରୁଛୁ କି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେମିତି ତଳକୁ ଖସି ପଡୁଛି, କାହିଁ ମୁଁ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର ବେପାର ଛାଡି, ଫରେନ୍ ଛାଡି, ସବୁ ଛାଡିକି ମୁଁ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଗ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ସେଟା ମା ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଥିବୁ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ସିମ୍ପଟମ ଡେଭଲପ କରିଥିବ। ନା କେମିତି କଣ ସିମ୍ପଟମ ଡେଭଲପ କରିଥିବ, ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛୁ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ମୁଁ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ କହିବି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି କି ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ବାଜିରେ ଚାଲିଛି। ଏଇଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହିବି, ବି ଭେରି ସିରିୟସ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଜାଣିନେବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ମୁଁ ଥର୍ମୋମିଟରରେ ମାପୁଛି, ମୋର 98.4 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଲା କି ନାହିଁ, ଠିକ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସାଧନା କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଠୁ ଜାଣିନେବେ। କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ, କେବେ ଭାବିଛୁ, ସେ ସାଧକକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, କେବେ ତୁ ଭାବିଛୁ ଦାନ୍ତ ଘଷୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ? କହିଲା ନା, ଏକଥା ଭାବିନି। ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଖାଉଛୁ ତୁ ଭାବୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ବସିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଉଛୁ? କହିଲା ନା, ତାକୁ ବି ଭାବିନି। ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛୁ ତୁ ଭାବିଛୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ଶୋଇଛୁ? କହିଲା ନା, ତାକୁ ଭାବିନି। କହିଲା ତାହେଲେ କିଆ ତ କିଆ କଲୁ କଣ? ତାମାନେ କିଛି କରୁନାହୁଁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେକେଣ୍ଡ, ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଥାଇପାରେ, ଏଭଳିଆ ଅନୁଭୂତି ଥାଇପାରେ, ନଥାଇପାରେ, କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ ନଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ହଁ ମାରି ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ପଚାରୁନି କି ମୋର ପରୀକ୍ଷାର ଇଏ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ ଦଉଛି। କହିଲେ କଣ କରିବାକୁ ସିମ୍ପଟମ ଦଉଛନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହିଲେ, ଇଞ୍ଚିଂ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ମଚ୍ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଇଞ୍ଚିଂ ଫରୱାର୍ଡ brings much more resistance। ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, the road of the yoga is long। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଲାଇନକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମାନେ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ ଦଉଛି, ବୁଝନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମଟା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ରୋଡ ଅଫ ଦ yoga is long। କେତେ ଦୂର କହିପାରିବେନି, କେତେ ବିଶାଳ କେତେ ଦୀର୍ଘ କହିପାରିବେନି, ତାରି ଭିତରେ ବିଶାଳ ଦୀର୍ଘ କିଏ ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାଇଲ ହେଇପାରେ, କେମିତି କହିପାରିବେନି, କେତେ ଜନ୍ମ ଯିବ କହିପାରିବେନି, କେତେ ଜନ୍ମ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ ଲଙ୍ଗ, ଦ ରୋଡ ଅଫ ଦ yoga ଇଜ ଲଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଲଙ୍ଗ ଯଦି ହେଇଛି ତାମାନେ ମୁଁ କେମିତି କଣ ଯିବି? ମୁଁ କେମିତି ଖୁସି ବାସିରେ ଯିବି? ନା, ମୁଁ ତେଣୁ ଜୋର ହେବି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଜୋର ଯାଅ, ଇଏ କର, ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଜାଣିକରି ଯାଅ। ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ କଣ? every inch of ground has to be won against much resistance। ଏମିତି ସହଜ ନୁହଁ ଯେ ଉଡିକିରି ପଳେଇ ଯିବେ। ବିରାଟ ରାସ୍ତା, କେତେ ଯୁଗ ଲାଗିବ, କେତେ ଜନ୍ମ ଲାଗିବ କହିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ, ମିଲିମିଟର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ହଉଛି 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦରକାର ହବ, ଗୋଟିଏ ମିଲିମିଟର କ୍ରସ କରିବା ପାଇଁ ବିରାଟ ବାଧା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଆସୁଥିବ। ଏମିତି ଆସିଛି? କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣିନି, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଯିବି ମାନେ ମୁଁ ଇଏ ମିଲିମିଟର ଇଞ୍ଚ କଥା କାହିଁକି ଭାବିବି? ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା, ଇଏ ତ କୁଆଡେ ଯିବ କହି ହବନି। ମୁଁ ଯିବି ଜହ୍ନ ଖୋଜି ତାରା ଖୋଜି ଝରଣାର ସୁହ, ମୁଁ ଯିବି ତୁମରି ପରି ଖୋଜି ମୋର ପିତାମାତା ନିର୍ମଳି ଲତା ତଳେ ଅରୁନ୍ଧତୀ ତାରାର ଆଲୁଅ।
ଯେମିତି କହୁନାହାନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଯେତିକି ଅନ୍ଧାର ସେତିକି ଏହି ଯେ ଗହନ ବନ ତେଣୁ ତୁ ଆପଣା ସଂକଳ୍ପେ ଅଟଳ ଅଚଳ ରହରେ ମନ ଆଗରେ ପଡିଛି ପଥ ବହୁ ଦୂରେ ଆହୁରି କେତେ ଯେ ବାକି ଚାଲିବି ଚାଲିବି ନ ପଡିବି ଥକି ମୁଦିବା ଆଗରୁ ଆଖି ଚାଲିବୁ ଠିକ ଅଛି ଆସିଛୁ ଠିକ ଅଛି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ ଠିକ ଅଛି କେତେ ବାଟ ଆସିଲୁଣି ତାହା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବାଟ ଆସି ସାରିଲୁଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଅଛି ଯିବାକୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲୁଣି କି ଯିବା ପାଇଁ ନା କେମିତି ଜାଣିବି ମତେ ତ ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି ବାଟ ଯେତିକି ବାଟ ଦେଖା ହଉଥିଲା ସରିଗଲାଣି ଯିବୁ କେମିତି ନା କଣ ରୋଡ ହଉଛି ଲମ୍ବା କେତେ ବାଟ କହିହବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚିଆ ଯିବାକୁ ଗଲେ ମଚ୍ ମୋର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ବିରୋଧ ଆସୁଥିବ ଏମିତିକା କେବେ ହେଇଛି ନା କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇନି ତାମାନେ ଯାଉନୁ ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ବସିକିରି ଗୁଲିହାଟି କରିବା କଥା କି କଣ କରିବା କଥା ସେ କଥା ଯିଏ ଯାଇଥିବ ଯାହାର ଏଭଳି ଅନୁଭୂତି ହେଇଥିବ ସିଏ ବୁଝିବ ଇଞ୍ଚିଂ ଫରୱାର୍ଡ each inch of ground has to be on କଣ ହଉଛି on against much resistance କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଲଗେଇଛନ୍ତି କଣ ନା on ଜିତିବାକୁ ପଡିବ ଜିତିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ଆସିବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚି କଥା କହିଲେ ଇଞ୍ଚି ପରେ ଗୋଟେ ଫୁଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି step forward କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଇଞ୍ଚିରେ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସୁଛି ଗୋଟାଏ ଫୁଟ ଗଲା ବେଳକୁ କଣ ହେଇଥିବ କହିଲେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା କରୁଛି ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁସି ବାସିରେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ଚାଲିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇଠୁ ବୁଝିନେବେ ତେଣୁ କଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି each step forward is a battle each step ମାନେ ଗୋଟେ ଫୁଟ ଆରାମରେ ଯାଉଥିବେ ଆଉ କଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କଣ ଇଜ ଏ ବ୍ୟାଟଲ ବିରାଟ ସଂଘର୍ଷ ହଉଥିବ ଲଢେଇ ହେଇଯିବ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ ଏମିତିକା ଜୀବନରେ ଆସିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ତାମାନେ ମୁଁ ଯାହା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବି ଛାଡନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ଆସିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ତିନିଟା ସିମ୍ପଟମ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତିନିଟା ସିମ୍ପଟମ ଦଉଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଜାଣିବେ ଦିଟା ଗଲା ତୃତୀୟ ସିମ୍ପଟମ କହୁଛି ମା ଯୋଉଠି ସିମ୍ପଟମ ଦଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗେ କହୁଛି କଣ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ ଟା ମୁଁ ଦଉଛି କଣ ହବ ନା ଯଦି ଯୋଗ କରୁଥିବେ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବନି ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ପ୍ରିୟତମ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଅପ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ପରିସ୍ଥିତିର ହିମଖଣ୍ଡ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖସି ପଡିବ ଏମିତି ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ସେମିତି କାହିଁ ହେଇନି ଖୁସି ବାସିରେ ଅଛୁ ଯଦି ଯୋଗ କରୁଥିବେ ତାର ଆଉଟକମ୍ ହଉଛି କଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେସ୍ କରୁଥିବେ ପରିସ୍ଥିତିର ହିମଖଣ୍ଡ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖସି ପଡୁଥିବ ଏମିତି ହେଇଛି ନା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଜୀବନ କିଛି ବାଟ ଚାଲିଛି ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି କଣ ନା ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁ ଅପ୍ରିୟ ହେଇଯିବେ ସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରିୟତମ ଭାବୁଥିବେ ସେ ଅପ୍ରିୟ ହେଇଯିବ ଏମିତି ହେଇଥିବ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ହେଇଥିବ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯଦି ନ ହେଇଥିବ ଚାଲିଛି ଖୁସି ବାସିରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି ହେସ ଗାଈ ପାଇଁ ତୋଇବା ତୃତୀୟ ସିମ୍ପଟମ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଘରୁ ତଡା ଖାଇବେ ଏମିତିଆ କିଛି ହେଇଛି ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ଭଲ ତାର ମାନେ ଯୋଗରେ ସାଧନା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କଣ ହୁଏ କି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଆଗରୁ ଭଲରେ ଥିଲି ବାହାରେ ଭଲରେ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକରି ମୁଁ ଖରାପ ହେଇଗଲି ମୋର ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆସିଗଲା ଇଏ ଆସିଲା ଛାଡି ଦେଇକିରି ପଳାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ରେସର ମାର୍ଗର ବାଟ ସିମ୍ପଟମ ହଉଛି ଏଇଆ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଲାଇନ ଦଉଛନ୍ତି ତିନିଟା ସିମ୍ପଟମ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସିମ୍ପଟମ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି thou shalt find thyself alone in the abyss କଣ କରିବ ନା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିବ ନା ହଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛ ନା ହଁ ଏକୁଟିଆ ଥିବ ଅଗ୍ନି ଝଡ ହଉଥିବ ଆଟମ ବମ୍ ପଡୁଥିବ AK-47 ଚାଲୁଥିବ ଛୁରୀ ଭଜାଲି ଚାଲିଥିବ find alone in the abyss ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ବିପାତ ହଉଥିବ ତା ଦେହରେ ଏକୁଟିଆ ଠିଆ ହେଇଥିବୁ ଅଛି ଏମିତିକା ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ କଣ ଗଡ୍ସ ଆର୍ ଅନୱିଲିଂ above ଉପରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବେ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବେ ଉପରେ ଥାଇକରି ସେମିତି କିଛି ହେଇଛି ଯଦି ହେଇଥିବ ତ ଭଲ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛନ୍ତି ଥାର୍ଡ ସିମ୍ପଟମ ହଉଛି କଣ ଡେମନ୍ସ ଆର୍ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ଅନ୍ ଦ ୱେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବେ ଏମିତିକା ସିମ୍ପଟମ କିଛି ପାଇଛ ଯଦି ପାଇଥିବେ ତ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବେ ଏମିତିଆ ସିମ୍ପଟମ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କହିବେ ମୋର ଯୋଗ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଯଦି ସିମ୍ପଟମ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ହଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ବିଗିନିଂ ପାଥରେ ଅଛୁ ବୋଲିକିରି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରୁଛି କି ନାହିଁ ଜଣା ପଡିବ ଆକୁ କହିପାରିବେ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ହେଇଗଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପରଫେକ୍ସନ ହେଲା ବୋଲିକି ଏଇଟା ହଉଛି ସିମ୍ପଟମ କେବଳ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁନର୍ବାର ମାନେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଦ ୱେ ଇଜ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲେ ଯୋଉ ରୋଡ ଅଫ ଦ ୟୋଗା ଇଜ ଲଙ୍ଗ ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦ ୱେ ଇଜ ଲଙ୍ଗ କେତେ ବାଟ ଲମ୍ବା କେତେ ଲାଗିଛି ତାହା ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିରନ୍ତନୀର ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଆପଣ ପଢିଥିବେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ପଢିଥିବେ ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି କଣ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ
ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ମା ଡାକୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦିଅ ଆମେ ତମର ଫଲୋର ତ ଅଛୁ ହାତ ଟେକିଦେଲୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିଲେ ତମ ବାଟରେ କଣ ହବ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଆସିବେ, ଜନ୍ତୁ ଜୁନ୍ତା ଆସିପାରିବେ, ବିପଦ ସଂକୁଳ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହାତ ଯିଏ ଟେକିଦେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ପକେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ମା ତାକୁ କହିବେ ଦୁଃସାହସିକ ଅଭିଯାନ, ଏଇ ଜାଗାରେ କେହି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ସେଠି କଣ ଥିବ, ଆଲୋକ ଥିବ, ଜ୍ୟୋତି ଥିବ, ସତ୍ୟ ଥିବ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମେ ଉଠିଥିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଟସ୍ ମାନେ ତଳକୁ ପଡୁଥିବ, ପୁଣି କଣ କରିବ ଟିକେ ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଷ୍ଟାଗ୍ନାଣ୍ଟ ହେଇକିରି କଣ ହବ ନା ଭାବିବେ, ସେତେବେଳେ ଭାବିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତା, କେମିତି ଯିବି? ଶେଷକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଦେଖିକି ଡରିଗଲା ପରେ ଯିବି ନାହିଁ, ଘର ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇବି। ଖାଲି ଏମିତି ଖୁସି ବାସି ଗୋଟେ କେମିତି କଲା ନା ଗେଣ୍ଡୁଅ ଯାଇ ଯାଇ ଶିଶୁପତା ମୂଳକୁ, ଘରଣା ମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ଘରର କୁଳବତୀ ଯାଇ ଯାଇକରି ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧ ପାଖକୁ। ଆଜିକାଲି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସବୁ ବଦଳିଗଲାଣି। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଯାଇକରି କୋଉ ପାଠଚକ୍ର ପାଖକୁ, ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଇକରି ମୋ ମାରି ଦେଇକି ଆସିଥିବି ଆଉ କଣ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଦ ୱେ ଇଜ ଲଙ୍ଗ, ଆର୍ଡସ୍, ଡେଞ୍ଜରସ୍, ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯଦି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଥିବ, ଇଏ ରାସ୍ତା ଏତେ ସହଜ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ। ମା କୋଉଠି ଟିକେ ଗେଲ କରିକି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ପୁରା ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ନା ଚାରିଟା ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଲଙ୍ଗ, ଲଙ୍ଗ, ସେକେଣ୍ଡ ଆର୍ଡସ୍, ଥାର୍ଡ ଡେଞ୍ଜରସ୍, ଫୋର୍ଥ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି କେମିତି କଣ ଯିବା ହେଇଥିବ। at each step an ambush, at every turn and is a pitfall। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଖିବେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥିବ, ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିବ, ତାରି ଭିତରେ ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିବେ। ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଲାଇନ ମଧ୍ୟ ସେକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜିନିଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲାଇନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। at each step stands armed a stone-eyed law। ପ୍ରତିଟି ପାହାଚ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରସ ରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ ଯେତେବେଳେ ନଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ stone-eyed law, ଗୋଟେ ନିୟମ, ନିୟମ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିଆ ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଯାଉନଥିବେ, ଯାଉଥିବେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନିୟମ ଗୁଡାକ ପାଟ ବଣା କରିଦଉଥିବ, ଛନ୍ଦି ପକଉଥିବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ତ ଏଠି ନିୟମରେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କିଛି ନହେଲେ ତ ଅନ୍ତତଃ ଜେଲରେ ପଶିବେ, ମରିବେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ୱିଥ ଜଜ୍ ଆଗେ, ୱିଥ ଜଜ୍ ଆଗେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି, ବାଟରେ ବାଟରେ ରହିଛି, ଯେମିତି କରିକି ରହିଛି, କରିକି ରହିଛି। ଆପଣ ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାଦଟା ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛନ୍ତି, ପଶୁଟା କଣ କରିବ, ଏକାଥରେ କଣ କରିବ, ତାରି ପାଟି ମାଢି ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ପାଇଥନ ଯେମିତି ଗିଳି ଦଉଛି, ସେମିତି ସେ କଣ କରିବ ନା ଗିଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖିକିରି କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ମୁଁ ମତେ ଟିକେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ତାକୁ ଅନେଇଲେ, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ତୋ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଦେଲୁ, ମୁଁ ତାପରେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ନା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପଢି ଦେଇକି ଆସିଛି, କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଖାଲି ଗାଇଡ କରିଦେବେ, ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ନା ମୁଁ ହେଇଯିବି ଆଉ। ତାପରେ ସେ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ବାବାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ପଢେଇବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ତତେ ଚିନ୍ତା କରିବି। ନା କଣ? ଆଚ୍ଛା ବାବୁ ବର୍ଷାଟା କେମିତି ହୁଏ? ଇଏ ତ ପାଠଶାଠ ପଢିକି ଯାଇଛି, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତ ପଚାରିଲା ମେଘ ଖଣ୍ଡଟା ଭୁଲୁଥିବ, ତାକୁ ପବନ ଭୁଲେଇ ନେଇଯିବ, ପାହାଡରେ ପିଟିଦବ, ପାହାଡରେ ପିଟି ଦେଲେ କଣ ହବ? ବର୍ଷା ହେଇଯିବ। କହିଲେ ହଁ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହ, ତୁ ଯାହା କହିଲୁ ଠିକ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହ, ଆଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଟା ହଉଛି, ନା ହଁ ହଉଛି, ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା ହଉଛି ସେ ବର୍ଷାଟା ପାହାଡର ଉପରେ ନ ରହିକିରି ରହେ ନା ତଳକୁ ଗଡି ଆସେ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ ଗଡି ଆସେ, ଉପରେ ରହେ ନା। ଉପରଟା କାହିଁକି? ନା ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ତଳକୁ ରହିଗଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହ, ନା କଣ? ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କହ, ନା କଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା ପାହାଡର ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଖୋଲରେ ପାଣି ଅଛି, ଫାଉଣ୍ଟେନ ହେଇକିରି ପାଣି ଅଛି, ନା ହଁ। ତୁ ମନେକର ପାଣି ପିଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ତାହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଉପରକୁ ଅନେଇବୁ ନା ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଆଞ୍ଜୁଳା କରିକି ପିଇବୁ? କହିଲା ତଳେ ଆଣ୍ଠେଇକିରି ଆଞ୍ଜୁଳା କରିକି ପିଇବି। ଆଚ୍ଛା ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖେ, କହିଲା ଏଟା ସତ୍ୟ, ନା ହଁ। ତାହେଲେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁ ପଳେଇ ଯା, ପଢିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିନି, ତୁ ଏଠୁ ଛାଡି ଦେଇକିରି ଚାଲିଯା। ଶିଶୁ ପଚାରୁଛି ପଢିବାର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ମୋର ଆସିଲା? ନା ମୁଁ ତ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାହା କଲି। ନା ତୁ ତ ସେଇ କଥା କହିଲୁ, ଉପରର ମେଘ ଖଣ୍ଡଟା କୋଉଠି ଥିଲା? ନା ଆକାଶରେ ବୁଲୁଥିଲା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେ ବାଡିଆ ବାଡି ହେଇକିରି ଆସିକିରି ପାହାଡରେ ପିଟି ହେଲା, ଫାଇନ, ଗୋଟେ କେସ୍ ସରିଗଲା। ତାପରେ ବାଡେଇଲା, ଉପରେ ରଖିପାରିଲା ନା, ସେ ତ କଣ କଲା ନା ତଳେ ଆସି ରହିଲା। ତତେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ହେଲେ କଣ କର ନା ମଥା ନତ କରିକି ନଈକି ପାଣି ତାକୁ ଆଞ୍ଜୁଳା କରିକି ପିଇବାକୁ ପଡିବ, ନା ହଁ। ଏ ତିନିଟା ଯାଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ତ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ ତ ତୋ ପାଖରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି, ତତେ ମୁଁ ପଢେଇବି କଣ? ତେଣୁ କଣ ନମ୍ରନ୍ତି ଫଳନ୍ତି ବୃକ୍ଷା, ତୁ ଆସିକି ଫଟପିଟିରେ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦଉଛୁ, ତୋ ଭିତରେ ତ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତୋତେ ଆଧାର ନାହିଁ, ଧରଣ କରିପାରିବୁନି, ନଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ପାଠ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହିଦଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଭଳିଆ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ପଢେଇ ପାରିବିନି, ତୁ ଯା, ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ଆସିବୁ।
ये किसी बुली पाला ना घर को जाकर पहुंचला कहला अरे हे मोर तो भूल हो जाइए नम्रता ना मुझे जानी मोर आधार प्रस्तुत है संध्या बेलू आसिक राति आसिक पहुंचला कबाट ठक ठक कला गुरु पचारे कौन आज्ञा बुझीगली ना कौन ना मोर नम्रता अच्छी ना मोर आधार प्रस्तुत है तेणु मुझे बुझीगली जानीगली मोर भूल कौटी एवं मुझे जहाँ पढ़ी फपाड़ देकर आसिली मत कौन करूँ आप विद्या शिक्षा दिंतु नम्रंती फलंती प्रत्या तेणु तापर गुरु कहले भीतर को आस तार परवर्ती अवस्था आम जा श्री अरविंद कौन कहते नॉलेज ऑफ द वे इज नॉट एनफ पाठ पढ़ी दौरान से जो पिला जमी कहीकि आसिक पहुंचला तारी भी कथा कहूँ नॉलेज इज नॉट वे नॉलेज ऑफ द वे जो रास्ते आप जाऊँचा विषय जो ज्ञानटा यथेष्ट नुहे वन मस्ट ट्रेड इट से कौन करा पड़ो थियोरी पढ़ले किसी काम हुए ना प्रैक्टिकल करने पड़ो थियोरी करें नुहे प्रैक्टिकल करने पड़ो वन मस्ट ट्रेड इट इफ यू वांट वन कैंट डू दैट जदि थियोरी पढ़ी देकर भावुए मुझे सब जाक जानीजी जब ट्रेड करेंगे चलिए ना से रास्तार को जदि निजर कर बुलवा न आरंभ करेंगे ताहले कौन होची अलाउ योर सेल्फ टू बी कैरिड अलोंग इट तापर द्वितीय रास्ता अच्छी ना कौन समर्पण कर दियो हाथ टेकी दियो अलाउ कर दियो टू बी कैरिड अलोंग इट गाड़ीटा जाऊँगी गाड़ी ऊपर हाथ टेकी दियो सी तुमको नहीं जीव नहीं तुम तुम गंतव्य स्थल छाड़ीदब सेठी जमी गाड़ीटा जाऊँगी रास्ता चलुची ये जो रास्तार अच्छा ये रास्तार सब दुईटा रास्ता अच्छी प्रथम रास्ता हूँ कौन आर डस डिफिकल्ट ये जो शब्द गुड़ाक यूज कर सारा श्री अरविंद पुनर्बार कहते ये जो दुईटा मेथड अच्छी प्रथम मेथड हूँ तपस्यार मार्ग आर्डेंट तपस्या कर किए केते बाटे जाइछन किए एमती कहि परिबना द्वितीय मार्ग हूँ टू बी कैरिड बाय इट किंतु कौन हम समर्पण कर दियो माँ तुमको नहीं जातु दैट इज द बेस्ट मेथड ताकू जदि पाउछ चल क्या तुम नहीं जाओ तापर कहते तुम कहते व्हेयर आर मेनी पाथ्स एंड ऑल नीड नॉट बी वन द सेम इन अदर एंड कौन होती माने कौन होती रिचिंग कहते अनेक बाट थी आप देखुवे पहाड़ पाखक जाइए गोटे अननोन पहाड़ पाखक जाइए से पहाड़ देखे जमा बाट पाऊना से भावे कौन ना बाट तो ना बाटा सरीगला आउ बोधे मुझे जापरि आउ गोटे बाट किसी देखा जाऊनी सरीगला मुझे जापरि कि सेतिक बेले कौन हम गोटे चमत्कार जिन हम कौटी गोटे रंध्र पाइबे जो रंध्र आप चेष्टा करेंगे कारण आप जावाई आसी ट्रावेलर ट्रेड करने भितर आसती भितर पशिक कौन प्रकार चलीगले जो भितर को चलीगले इनफिनिटी नंबर ऑफ वेज आर देयर एट भावतु मूलू बाट पाऊन खोजुले कौटी गोटे रंध्र पाइले पशिबे पशिगला देखिए इनफिनिटी नंबर ऑफ वेज से कौन करने पड़ो से कथा श्री अरविंद कहते व्हेयर आर मेनी देयर आर मेनी पाथ्स गोटे नुह मेनी पाथ्स असंख्य रास्ता पाइबे एंड ऑल नीड नॉट बी द वन एंड द सेम इन दे आर रीचिंग तेणु समस्त जो समस्ते जाऊँगी प्रथम आपको सही कथा कही इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड पर्सनालिटी ऑफ द साधक समस्त नेचर प्रकृति और पर्सनालिटी समस्त रोचे अलग अलग तेणु आपड़ कहे ना जे ये चलीगले ये महाराज चलीगले सीए ये चलीगले सीए गुरुदेव चलीगले सीए भाई चलीगले सीए साधक चलीगले मुझे जीवी जमा जातु ना सीए तांकर नेचर पर्सनालिटी अलग सीए रास्तार जाइए आपण नेचर पर्सनालिटी अलग जमा क्या फॉलो करते केवल फॉलो करूँ माँ श्री अरविंद को नहले कौन हम ना प्रलम्य असुधी कांदुथा माने पड़ी पी रही थे आउ कौन केते बाटे जीवे तार ठीक ठिकाना ना तेणु माँ को आपन को जोटा सुट करिवो सेईटा को नहीं माँ को डाकी पचातु तार परवर्ती अवस्था आसुचंती तार कौन आसु नेक्स्ट स्टेप को जाउचंती मुझे आउ टिके तार समय हो आउ टिके तार गभीरता आड़ को जाऊँगी घन टिके सामान्य टिके भीतर को जाऊँगी जो रास्ता रोचंती अच्छा यही भलिया रास्ता गले कौन समस्त माँ श्री अरविंद प्रभु भी से भाया प्रोब्लेम अच्छी हायर साधक से अच्छी ना नाई मो केवल एकुटिया अच्छी चिंता करो प्रश्न आसी पहुँच अच्छा मुझे तो ठीक अच्छी गोटे गोटे नुआ जाऊँगी मुझे जापरुनी ये रास्ता कौन माँ श्री अरविंद भी फेस करुँच ना मुझे फेस करुँची माँ बुझाऊँ निजर स्टोरी भीतर को जो पशुंट सी आपन को बुझाऊँ कौन कहते पूर्व जावाई मुझे कहूँ कि लोक जाती मझिरू छाड़ी पलांती कहीं कहीं भितर विमर्श भाव आसे जो बाटू छाड़ी पलांती श्री अरविंद बुझाऊँ कौन कहते जनकर डायरेक्ट कमेंट को मुझे श्री अरविंद जहाँ कोट करती मुझे कथा आप कहते कौन कहते आई एम द सिकर हु कैन नेवर फाइंड भारी कष्ट लगे प्रकृत योग करुवे जब आपको भारी कष्ट लगे ये तो थियोरी किसी न थाए कौन कहते ये तो हूँ आम आरंभ करूँ किंतु जो मैंने आरंभ कर फ्रस्ट्रेटेड होकर छाड़ी पलाउछन तांकरी कथा कहूँ आई एम द सिकर हु कैन नेवर फाइंड सिकर माने जी बांछा करुची जहाँ को किसी मिलूनी नेवर फाइंड आई एम द फाइटर हु कैन नेवर विन युद्ध करुची किंतु विजय मते मिलूना
who can never win. I am the runner who never reaches his goal. ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତିନିଟା କଥା କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ? I am the seeker who can never find. ମିଳୁନାହିଁ। I am the fighter who can never win. ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମତେ ମିଳୁନାହିଁ। I am the runner who has never touched his goal. ମୋର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ ଗୋଲ ପୋଷ୍ଟ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ସେ ଜିତି ପାରୁନି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କିଛି କରିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛି, ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, hell tortures me with the edges of my thought. ମୋ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ, ମୋ ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକିରି ମତେ କଣ କହୁଛି ନା ହେଲ୍ ଟା ନର୍କ ମତେ ଟର୍ଚର କରୁଛି। heaven tortures me with the splendor of my dreams. ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇକିରି ମତେ ଟର୍ଚର କରୁଛି। ଦି ଜଣଙ୍କର ଟର୍ଚର କରିବାର ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ଅଲଗା ଅଲଗା। ହେଲ୍ ମତେ ଟର୍ଚ କରୁଛି କେମିତି ନା ଏଜ୍ ଅଫ ମାଇ ଥଟ୍। ସ୍ୱର୍ଗ ମତେ କେମିତି ଟର୍ଚର କରୁଛି ନା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ଅଫ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍। ସେତିକିବେଳେ ସେ କହୁଛି ଯାଉଛି ତ ପାଉନି, ସେମାନେ ତ ମତେ ଟର୍ଚର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ମଝିରେ ବୁଲୁଛି। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି କେମିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି, ତା ଭିତରେ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଣିଷକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟର ଘଟଣା। ୟାକୁ ନୂଆ ଜିନିଷ କୋଉଠି ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ହାଭ୍ ଆଇ ଅଫ ମାଇ ଆନିମାଲ ବର୍ଥ। ଏଇ ଯୋଉ ପଶୁ ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ରୋଟି କପଡା ମକାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା କହନ୍ତି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟନ ମୈଥୁନ ଆରି ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି, ସେ ଜୀବନରେ ମତେ ମିଳିବ କଣ? ହ୍ୱାଟ ପ୍ରଫିଟ୍, କଣ ଲାଭ ମିଳୁଛି? ହ୍ୱାଟ ପ୍ରଫିଟ୍ ହାଭ୍ ଅଫ ମାଇ ହ୍ୟୁମାନ ଟଏଲ। ମଣିଷ ଭଳିଆ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମଣିଷ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମଣିଷ ଭଳିଆ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ରୁଟି କପଡା ମାକାନ ପାଇଁ, କଣ ମତେ ସେ ମିଳିବ? ଆଇ ଟଏଲ ଲାଇକ୍ ଦ ଆନିମଲ ଡାଏ। ଆଇ ଟଏଲ ଲାଇକ୍ ଦ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ପଶୁ ଭଳିଆ, ଆଉ ପଶୁ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଭଳିଆ ଜୀବନ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ କଣ କରୁଛି, ସେ କଣ କରୁଛି, ରିଭଲ୍ଟ କରୁଛି, ଛାଡୁଛି। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର କଥା। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରକାର କଥା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି, କଣ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଭାରି କ୍ରିଟିକାଲ ଷ୍ଟେଜ। ସେଥିରେ ମଣିଷ କଣ କରୁଛି ନା ପେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ଯାଉଛି କିଛି ବାଟ ପେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ସିଓର ତାକୁ ସିଓର କିଛି 4-5 ଲାଇନ ମୁଁ କୋଟ କରୁଛି, ସେଇଠି ଜାଣିବେ ଯେ କେମିତି ମଣିଷଟା ପେଶୀ ହେଇଯାଉଛି, ଜାଣିପାରୁନି, ଅସହାୟ ହେଇକରି ଛାଡି ଦଉଛି, ମରିଯାଉଛି, ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଭଳିଆ କେମିତି କଣ ହଉଛି। ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? he would make a splendid haste on the fierce slow road. ଖୁବ ଜୋର ଦୌଡ଼ିବ, ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ ହେଷ୍ଟ, ଜୋର ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କୋଉଠି? ଅନ୍ ଦ ଫେୟର୍ସ ସ୍ଲୋ ରୋଡ। ଭାଗ୍ୟର ରାସ୍ତା ଗୁଡାକ ବହୁତ ସ୍ଲୋ, ତା ଭିତରେ ସେ ଚାହିଁବ ଖୁବ ଜୋର ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ପୁରା ସ୍ପିନ୍ ପିଚ୍, ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିବ ନା 100 ମାଇଲ ସ୍ପିଡରେ ଆସିବ ବୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହା ଅବସ୍ଥା, ନୋ ୱାଇଡ୍, କୁଆଡେ କଣ ବଲ ପଡିବ ଆପଣ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ, କିମ୍ବା 4-6 ଖାଉଥିବ ବୋଲି। ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କ୍ରିକେଟ ଖେଳରେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ ହେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଫେୟର୍ସ ସ୍ଲୋ ରୋଡ। ଆଚ୍ଛା, କିଏ ଦୌଡୁଛି ନା ହାର୍ଟ ଦୌଡୁଛି। କଣ କରେ? ହିଜ୍ ହାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ସ। ହାର୍ଟ ଟା ଯୋଉଟା ଦୌଡୁଛି ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କଣ କରୁଛି? ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟାୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍କ୍ସ। କେତେ ଦୌଡ଼ିବ, ମାଡ ଖାଇବ, ତାପରେ ଥକି ପଡିବ। ହାର୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ରନ୍ସ ଟାୟାର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍କ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଣ୍ଟସ୍। କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ସିଙ୍କ କରି ଯାଉଛି, କଣ କରୁଛି? ତାପରେ ଛାଡି ଦଉଛି। ଅର କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅର ହି ୱାକ୍ସ ଏଭର ଅନ୍। କିମ୍ବା କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ନ ଛାଡିକିରି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଚାଲିଛନ୍ତି। ୱାକ୍ସ ଏଭର ଅନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଣ୍ଡସ୍ ନୋ ଏଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ କୋଉଠି ସେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କୋଉଠି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। Hardly a few can climb to a greater life. ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିବାକୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ସବୁ ଶବ୍ଦ କେମିତି କେତେ ଥର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତି ଦିନରେ ମୁଁ 10-20 ଥର ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରେସରରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ମାଙ୍କୁ ଡାକି କେବଳ ଦୟାକୁ ମାନେ ସାର୍ଥ କରିକି ଆମେ ଚାଲିଛୁ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୟା ଭିତରେ ଆମେ ପଶୁଛୁ, ଏଡେ ବଡ ବିରାଟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପଶୁଛୁ, ବାହାରୁଛୁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ? କଣ କରିବେ? ହାର୍ଡଲି ଏ ଫ୍ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଟୁ ଏ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ। ହାର୍ଡଲି, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ ଗୁଡିଏ ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରିଥିବେ, ହାର୍ଡଲି, ରେୟାରଲି, ସ୍କାର୍ସଲି, ଏ ଫ୍ୟୁ, ମୁଁ ଆର କହୁନି ଯେ ଆର ଡିକ୍ସନାରୀ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଧରି ନେବେ, ଜାଣିନେବେ ମାନେ ତାର ମାନେ କଣ। ମୁଁ ଆଉ କହିଲା ମାନେ ଆପଣ ତାପରେ ମତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ଯେ ଏମିତିକା ଶବ୍ଦର ଏ ତ ଅର୍ଥ ଅଛି, କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତିକା ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରେ, କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନା କେତେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ହାର୍ଡଲି ଏ ଫ୍ୟୁ, ହାର୍ଡଲି ପୁଣି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଫ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି। କଣ କରିବ? କ୍ୟାନ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବ ଟୁ ଏ ଗ୍ରେଟର ଲାଇଫ। ଉଚ୍ଚତର ଜୀବନକୁ କଣ ହୁଏ, କେତେ ଜଣ ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ କେବଳ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ଥିବେ ଯେ କି 50 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସାଧନ କରିପାରିବେନି ଅନ୍ତତଃ ଏଇ ଜନ୍ମରେ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ଅଲ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ ଟୁ ଏ ଲୋ ସ୍କେଲ୍ ଆଣ୍ଡ କନସିୟସ୍ ପିଚ୍। ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଉପରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନା, ତଳକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି। His knowledge dwells in the house of ignorance. His knowledge dwells in the house of ignorance. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଥିବେ ଗୋଟାଏ, ଆପଣ ପଢୁଥିବେ ଗୋଟାଏ, ବୁଝୁଥିବେ ଗୋଟାଏ, ବୁଝଉଥିବା ଗୋଟାଏ, କଣ ହଉଥିବେ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। କାରଣ ତଳକୁ ଗଲେଣି। ଉପରକୁ ଗଲେ ଚେତନାଟା ଆଲୋକିତ ହବ।
ତଳକୁ ଗଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଚାଲିବ। His house, his knowledge dwells in the house of ignorance. His force nears not even once the omnipotent. ସେଇ ସର୍ବଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଶକ୍ତି କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ନିୟର୍ସ ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ୱାନ୍ସ, ଥରଟାଏ ବି ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନା। ସେତିକିବେଳେ କଣ ହଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରେୟାର ଆର୍ ହିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେଭେନଲି ଏକ୍ସଟାସି। ଚାଲିଛୁ କର୍ପୂର ଉଡି ଯାଇଛି, କର୍ଣ୍ଣାଟାଇ ପଡିଛି, ଚାଲୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ। ରେୟାର ଆର୍ ହିଜ୍ ଭିଜିଟ୍ସ ଅଫ୍ ହେଭେନଲି ଏକ୍ସଟାସି, ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜାଗାକୁ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିବା, ଏକ୍ସଟାସିରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ୱଚିତ। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ରେୟାରଲି, ସ୍କାର୍ସଲି, ହାର୍ଡଲି, ଏ ଫ୍ୟୁ ଏମିତିକା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, କାରଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି, କାରଣ ଇଏ ମତେ ଜାଗୁଛି ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଅନଲାଇନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତୁ, ଏତେ ବାଟ ପଢିଲା ପରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ସମ୍ଭାବନା କଣ, ମୁଁ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ମଣିଷ ଗୁଡାକ କରନ୍ତି କଣ, ଯାହା କରନ୍ତି ଆମେ ସେଇଆ କରୁଛୁ। କେସ୍ କରୁଛୁ, ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଛୁ, ଝଗଡା ଲାଗୁଛୁ, ଯିବୁ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର, ଅଭିମାନ, ଆମେ ଏଠି ସେଇଆ କରୁଛୁ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଠି ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଆ ହିଁ ହଉଛି। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟଲ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର ଆର୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗେମ୍। ଦୁଃଖ ଲାଗିବ, ବ୍ୟାଟଲ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର, ସଂଘର୍ଷ କରିବେ, ମର୍ଡର କରିବେ, ମର୍ଡର ହେଇଯିବେ। ଟ୍ରାଇବାଲ ଗେମ୍ ଯୋଉଟା କି ଅନେକ ଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ ପଶୁ ହେଇକି ଯୋଉଟା ଆମେ କରିକି ଆସୁଥିଲୁ ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଆସିକିରି ମାନବ ଜାଗାରେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଛୁ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ କଣ ଆଉ 2-4 ମିନିଟ୍ କହୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ସାଧନା ରତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଏସ୍କେପ୍ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ନଟ୍ ଦ ହାଉସ୍, କଣ ବ୍ରିଙ୍ଗସ୍ ନଟ୍ ଦ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଦ କ୍ରାଉନ୍, ଖସି ପଳେଇବା କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ଥରେ ବାଛିଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଖସି ପଳାନ୍ତୁନି। ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଜୋର ଗଲେ କୋଉଠି କାହାକୁ ପିଟି ଦେବେ, ଧୀରେ ଗଲେ ପଛରୁ କିଏ ପିଟି ଦବ, ସାଇଡରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା ଭ୍ୟାଲିଡ ହେଇଛି ମୁଁ 2 ଲାଇନ ଖଣ୍ଡ କହୁଛି, ହୋପଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକୁ କାନରେ ପଡି ନଥାଇପାରେ, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି। ମା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଇନର କଣ୍ଟ୍ରି, ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଟା ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଓ ହାପି କମ୍ପାନୀ ଅଫ ଲୁମିନସ୍ ଗଡ୍ସ, ହାପି କମ୍ପାନୀ ଅଫ ଲୁମିନସ୍ ଗଡ୍। ସମସ୍ତେ କେବେ ଦୁଃଖ ଦେଇଗଲ ଦରଦି ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ହାପି କମ୍ପାନୀ, କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଯାଉଥିବ ସୁଖୀ ଲୋକ, ଲୁମିନସ୍ ଗଡ୍ସ କେବଳ ସେଇମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, କିଛି ଭୁଲ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ରିଭିଲ୍ ହୁ ନୋ ଦ ରୋଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍, ମତେ କୁହ, ରିଭିଲ୍ ମାନେ ଲୁଚିକିରି ରହିଛି, ବାଟ ପାଉନାହିଁ, ମିଳୁନାହିଁ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ରିଭିଲ୍, ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତେ ରିଭିଲ୍ କରେଇ ଦିଅ, ଦ ହୁ ନୋ, ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ, ତୁମ ଭିତରେ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଦ ରୋଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ମଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍, କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯିବି, ଫର୍ ସିଓରଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଇଜ୍ ୟୋର ହୋମ୍, ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ, ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଛ, ବ୍ରାଇଟ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଇଜ୍ ଦାଇ ହୋମ୍, ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅକଲ୍ଟ ଫାୟାର। ଯୋଉଠିକି ମୁଁ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି, କଣ ଇଏ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ମୁଁ ଏମିତି ଯାଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଉଛି, ସେଠି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, କହିଲେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ଯାଉଛି ସେ ହଉଛି ଆତ୍ମାର ଜର୍ଣ୍ଣି, ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅକଲ୍ଟ ଫାୟାର, ଯୋଉ ଅକଲ୍ଟ ଫାୟାର, ଯୋଉ ଚୈତ୍ୟାଗ୍ନି, ତାର ଯୋଉ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ, ସେଇଠିକି ମୁଁ ପାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ସେଇଠି ରୁହ, ମତେ କହିଦିଅ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି। ଆଣ୍ଡ ଦ ଡିପ୍ ମାନସନ ଅଫ ମାଇ ସିକ୍ରେଟ ସୋଲ୍, ମୋର ଯୋଉ ଗୁହ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅଛି, ତାର ଯୋଉ ସିକ୍ରେଟ ମାନସନ ଅଛି, ସେଠିକି ଯିବା ପାଇଁ ମତେ କଣ କର ନା ବାଟଟାଏ କହିଦିଅ, ମୁଁ ସେଇ ବାଟଟା ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। ଯାହା ହଉ ସେ ତାର ବାଟ କହି ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣ ଏତେ ଜିନିଷ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ତାହେଲେ ମୋର ଯିବାରେ ଲାଭ କଣ ଅଛି, ମୁଁ ତ ବାଟ ପାଉନି, ଜାଣିପାରୁନି, ଏମିତି ହଉଛି ସେମିତି ହଉଛି। ଅନେକ ସ୍ତରର ସାଧକଙ୍କ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, କିଏ ମୂଳରୁ ଯାଉନି, କିଏ ଅଧା ବାଟ ଯାଉଛି, କିଏ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, କିଏ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ ହେଇଯାଉଛି, ଇଭେନ ହାୟର ଲୋକଙ୍କ କଥା କୁହାହେଲା, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ପଚାରିବେ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ମୋର ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବି ସେମିତି ରହିଯିବି, ତାହା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ କଥାଟେ କହୁଛି, ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ, ତଥାପି ମୁଁ ଏଇଠି ସାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲା, ଜଣେ ପହଞ୍ଚିଲା, କହିଲା ସାଧୁ ଖୋଜୁଥିଲା, କ୍ୱେଷ୍ଟର ଖୋଜିଲା, ଯାଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, କୋଉଠି ଦର୍ଶନ ପାଇ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଅନେଇଲେ, କହିଲେ ଅଛି, ଚାହିଁଲେ ତମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ନା କୋଉଠି କୁହ, ମୁଁ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଖୋଜୁଛି, ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା କୋଉଠି ବେଶୀ ଦୂର ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉଠି ତଳେ ବସିକିରି ସାଧନା କରୁଛି, ଯୋଉ ପାହାଡର ତଳେ ବସିକି ସାଧନା କରୁଛି, ସେ ଉପରକୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି, ସେ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଉ, ଉପରେ ଯଦି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ଖୁସି ହେଇଗଲା ଆଉ, କହିଲା ରାସ୍ତା ତ ଅଛି, ଏଇଠି ତ ଅଛି, ଉପରେ ତ ଅଛନ୍ତି, ଚାଲିଲା ଆଉ। ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିଲା ପରେ ଦେଖିଲା କଣ କହିଛି ନା ରାସ୍ତାଟା ଠିକ ଥିଲା, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଥରଟେ ହୋଇଛି। ତେଣୁ
ପଥରଟାକୁ ଝୁଲେଇଲା, ପଥରଟାକୁ ଯଦି ନ ହଲେଇଲେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ପଥରଟାକୁ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଝୁଙ୍କେଇ ଦବ, ବାଟ ତିଆରି କରି ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପଡିଛି, ସେଠୁ ଯାଇକି ପେଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, 3 ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ ଆସି ସାଧୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାଟ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ କିନ୍ତୁ ବାଟଟା ହଉଛି ଅଧା ବାଟ। ନା କେମିତି କଣ? ନା ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି, ମତେ ମୁଁ ପଥରଟାକୁ ତ ନହେଲେ ଯିବନି, ଯାଇପାରୁନି, କେମିତି ଯିବି? ସାଧୁ କହିଲେ ରାସ୍ତା ହଉଛି ସେଇଆ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି, କାରଣ ରାସ୍ତାଟା ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଦେଲି, ତୁ ଯଦି ସେଠୁ ଉପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଟନେଲ ଦେयर ଇଜ ଲାଇଟ୍, ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ୱାର ଦେयर ଇଜ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ତୁ ଯଦି ଉପରେ ଯାକୁ ଯିବୁ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। କି ସେଠୁ ଦେଖିଲା ଆଉ କିଛି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ନାହିଁ, ନା ସେଇଆ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଲୋକଟା ଗଲା, ଡେଲି ଗଲା, ସେ ପଥରକୁ ପେଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ମାସଟାଏ 2 ମାସ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ପଥର ଘୁଞ୍ଚେଇ ପାରିଲାନି। ସେଠୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ସାଧୁଙ୍କୁ ରାଗିକିରି କହୁଛି ଆଉ, କହିଲା ଆଜ୍ଞା ବେକାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ମୋର ସବୁ ବୃଥା ହେଇଗଲା। ନା କଣ ତୋର ବୃଥା ହେଇଗଲା? ଆଜ୍ଞା ମାସ ସାରା ପେଲିଲି ପଥରକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି କୋଉଠି ପଥର ଘୁଞ୍ଚିଲା ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖା ପାଇବି କେମିତି? କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନା, ମୋର 2 ମାସ ବେକାର ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ସାଧୁ ଟିକେ ତାକୁ ଦେଖି ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ନା କଣ? ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିଲେ କୋଉଠୁ? ନା ଚଟକଣାରୁ। 7 ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି କୁତୁବ ମିନାର ପାଉନି, ସେ ଲୋକ ଚଟକଣା ମାରିଲା, କହିଲା ମୁଁ 21 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଛି ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। ଏଠି କଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଟିକେ ସେଠି ଟ୍ରାଜେଡିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଏଠି କମେଡି ଦେଇ ସାରିବା। କଣ କହୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ବାବୁରେ ନା କଣ ତୁ କଣ କହୁଛୁ? ନା 3 ମାସ ହେଲା ପେଲୁଛୁ, ତୋର କିଛି ହଉନି? ନା ନାଇଁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉନି, କିଛି ହଉନାହିଁ, କିଛି ହଉନାହିଁ। ନା ନାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆଇନା ଆଗରେ ଯୋଉଟା ଅଇନା ଅଛି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲୁ, ଯାଇକି ଠିଆ ପୁରା ଖୋଲିଦେ, ସାର୍ଟଟା ଖୋଲିଦେ, ଯାଇକି ଠିଆ ହବୁ। ନା କଣ ଦେଖିବୁ? ନା ତୋର ଯୋଉ ମସଲଟା ଥିଲା 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ କେତେ ହେଇଗଲାଣି? ସେ ଲୋକଟା ବୁଝିଗଲା, ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ବୁଝିଗଲା, ବୁଝି ଯାଇକି କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ନା? କହିଲା 3 ମାସେ ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ପଥରକୁ ପେଲିଲା ପରେ ମସଲ ଯଦି ଏତିକି ବାହାରିଲାଣି, ଆଉ 3 ମାସେ ଯଦି ୟାକୁ ମସଲଟାକୁ ମୁଁ ଯଦି ପେଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତାହେଲେ ପଥର କଣ ହବ? ଆହୁରି ଟିକେ ମସଲ ବାହାରିଯିବ, ପଥରର ଘୁଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କନକ୍ଲୁଡିଂ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯାଇପାରୁନି, ମତେ କଣ କେହି ସହାୟତା କରିପାରିବେନି? ନା ହଁ ସହାୟତା କରିବେ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସହାୟତା କରିବି। କେମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କଣ କଲେ? ଆଇ ଗାଇଡ ମ୍ୟାନ ଟୁ ଦ ପାଥ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ। ଭଲ କରି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଶେଷ କଥା ଆଉ ବଢଉ ନାହିଁ। ଆଇ ଗାଇଡ ମ୍ୟାନ ଟୁ ଦ ପାଥ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ। ଯୋଉମାନେ ଡିଭାଇନଙ୍କ ପାଥରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିଛି। ବାଟରେ କଣ ହେଇଥିଲା? ନା ଚିରନ୍ତନୀରେ କହିଥିଲେ କଣ? ନା ତମେ ଯିଏ କିଏ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ହାତ ଟେକ। ଆଇ ଗାଇଡ ମ୍ୟାନ ଟୁ ଦ ପାଥ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଭଏସ। ସେକେଣ୍ଡରେ କହିଲେ କଣ? ବାଟରେ ତୁମର ଅଛି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ସବୁ ଅଛି? ନା ହଁ ଅଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଗାର୍ଡ ଦେମ୍ ଫ୍ରମ ରେଡ ଉଲ୍ଫ ଆଣ୍ଡ ସ୍ନେକ୍। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ରେଡ ଉଲ୍ଫ ଆଉ ସ୍ନେକ୍ ସାପ, ତାଙ୍କ ବଦଳରୁ କବଳରୁ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କରୁଛି? ନା ଗାର୍ଡ କରିଛି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ କଣ ହଉଛି? ନା ଯଦି ମୁଁ କିଏ ଲଢେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଇ ସେଟ୍ ଇନ୍ ହିଜ ମୋର୍ଟାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଇ ହେଭେନଲି ସୋର୍ଡ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମରଣଶୀଳ ହାତ ଭିତରେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ତରବାରୀ ଧରେଇଛି। ଆଉ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଯଦି ଅସ୍ତ୍ର ଯଦି ପଶିଗଲା ଆସିକି, ତାହେଲେ କଣ କରିବି? ତାକୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ହିମ୍ ଦ ବ୍ରେଷ୍ଟ ପ୍ଲେଟ ଅଫ ଦ ଗଡ୍ସ। ଦେବତା ମାନେ ଯୋଉ ବର୍ମ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ନିରୋଧକ ଅସ୍ତ୍ର ନିରୋଧକ ଯୋଉ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଆର୍ମର ଅଫ ଗଡ, ମୁଁ ତମ ଚାରିପଟରେ କଣ କରୁଛି? ନା ଘୁରେଇଛି। ତେଣୁ ତମେ କଣ ଚାଲ। ତେଣୁ ସବୁ ସଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଏତିକି ଶୁଣିଲା ପରେ ଚାଲିବେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଶକ୍ତିଙ୍କର ୱିକନେସ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଡିଟେଲ କହୁନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ 2ଟା ଲାଇନ କହୁଛି। ସିଏ ନେଇଯିବେ, ଗାଇଡ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହଉଛି କଣ? ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି କଣ? ଏ ଫ୍ୟୁ ଆଇ ଗାଇଡ ହୁ ପାସ୍ ମି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇପାରିବେନି, ଅଳ୍ପ ଏ ଫ୍ୟୁ ମାନେ କହିପାରିବେନି, ଇଟ୍ ଇଜ ଅନରିଲେଟେଡ। ଏ ଫ୍ୟୁ ଆଇ ଗାଇଡ, ବହୁତ କମ ଲୋକ ଗାଇଡ କରିବି, ହୁ ପାସ୍ ମି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ଲାଇଟ୍। ମୋ ଭିତରେ ଯାଇକରି ଆଗକୁ ଯିଏ ଦେବତା ଆଲୋକ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଫ୍ୟୁ ଆଇ ସେଭ୍, ଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଫ୍ୟୁ ଆଇ ସେଭ୍, ବହୁତ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବି। ଯୋଉମାନେ ଅନସେଭ୍, ଅନ୍ୟମାନେ ରହିବେ କଣ ହେବେ? ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଅନସେଭ୍ଡ ହେଇଯିବେ। ଦ ମାସ୍ ଫଲ୍ସ ବ୍ୟାକ୍ ଅନସେଭ୍ଡ, ପଡିଯିବେ, ଅନସେଭ୍ ହେଇଯିବେ, ଅରକ୍ଷ ହେଇଯିବେ। ଏ ଫ୍ୟୁ ଆଇ ହେଲ୍ପ, କମ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବି, ମାନେ କମ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାନେ ଅନେକ ଲୋକ କଣ କରିବେ? ମେନି ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଫେଲ୍, ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ଏବଂ କଣ କରିବେ? ନା ଫେଲ୍ କରିଯିବେ, ଫେଲ୍ କରିଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କହିବେ କଣ? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଅପଣାଅ। ନା କଣ? ଅନଫେଲ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ୱିଦିନ୍ ହୁ ଇଜ ଦ ଗାଇଡ। ତୁମରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲା ବାଲା। ଦ ଅନଫେଲ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ୱିଦିନ୍, ତାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫିଲ୍, ତମେ ବି ଅନଫେଲ୍ଡ ମାନେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ୱିଦିନ୍ ହୁ ଇଜ ଦ ଗାଇଡ, ଦ ଅନନୋନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବଭ୍ ହୁ ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍। ବାହାରେ ଗାଇଡ କରିବ କିଏ? ସେ ଯିଏ ମୋରି ଭିତରେ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରିନି। ଏବେ କୋଉଠି କି? ନା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଠିକଣା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ। ଅନନୋନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବଭ୍, ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନନୋନ୍ ସେଲ୍ଫ ଆବଭ୍, ଉପର ଯୋଉ ଅନନୋନ୍ ସେଲ୍ଫ, ହୁ ଇଜ ଦ ଗୋଲ୍, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ସିଏ ନେବେ, ତାକୁ ଡାକ। ନା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡାକିନି, ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ନା ମହାଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ଡେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ଦେଇଦିଅ। ତେଣୁ ରାସ୍ତାରେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି କ୍ୟାରିଡ୍ ଆୱେ।
तुमको कौन करेंगे ना भगवान को आड़ को सी कौन करेंगे ना नहीं चली जाए तेणु जिते माँ श्री अरविंद पाखे आम समर्पित होगा जो देदेबा तेल न्याचुराली कौन हो समस्याटा हूँ जब आपण समस्या समस्या आपणकर डिफिकल्टी डिफिकल्टी तेणु जो भगवान जो आसिक पहुंचे आप भगवान आप दायित्व नहीं जो समर्पित होइबे से न्याचुराली आपण समस्या किसी समस्या बोली रही से कौन करेंगे ना सी नहीं जी जीवी केमी ना त्वरित पदक्षेप आगे जाओ शोवा को चेष्टा करो ना त्वरित पदक्षेप आगे जाओ रेस्ट नॉट ऑन डू लीव अजथा विश्राम नियो नहीं यात्रा शेष में परम प्रभु तुमको अपेक्षा करी रही तुमको तुम जीवन पूर्णता मिल पूर्णता मिल पूर्णता मिल तेणु यात्रा कर रास्ता कथा भूली जाओ जिते पढ़े से स्टडी कन्फ्यूजन आसो कि भगवान को ऊपर आम जाकर पहुंचा आ भगवान को जो धरिक चली से निश्चित भाव में गोटे जिन फेल्यूर इज नॉट फेल्यूर हुम गॉड लीड्स हाउ द एंड शैल बी फेन व्हेन गॉड इज गाइड जिते मुझे निज चेष्टा जाऊँ फेल्यूरटा मोर कि भगवान संगे जाऊँ भगवान नहीं जाऊँ फेल्यूरटा मोर नुहे हाउ द एंड शैल बी फेन व्हेन गॉड इज गाइड भगवान जो मत गाइड करके नौ भगवान निजे मो दायित्व नहीं मोर फेल्यूरटा बोलिक कहीं भावी ऑल स्प्लेंडेड फेल्यूर्स सम टू निश्चित भाव में विजय आसो सन्देह करिवार नहीं किंतु अपेक्षा करिबा सही रास्ता चली चली चलीबा एवं अपेक्षा करिबा ऑल शैल बी डन इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर ऑल शैल बी डन इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर ऑल शैल बी डन इन द गॉड्स ट्रांसफिगरिंग आवर तेणु थैंक यू वंदे मातरम धन्यवाद समस्त को प्रणाम विदाय।